بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے۔ چائنا ہو، امریکہ، برطانیہ، افغانستان، ایران ہو یا پھر سعودیہ، بلکہ اب تو دنیا کے 152 ممالک اس وبا کا شکار ہیں۔ اس وبا کی وجہ سے تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ عبادت گاہیں بھی خالی پڑی ہیں۔ پچھلے دنوں سے خانہ کعبہ میں طواف کو بھی اسی وبا کے خدشے کے پیش نظر بند کر دیا گیا۔ عمرہ زائرین اور نمازیوں کے لیے خانہ کعبہ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایسے میں تمام امت مسلمہ شدید غم سے نڈھال دکھائی دی۔ وہیں قدرت کی طرف سے پرندوں کے طواف کرنے کے روح پرور مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ نہ صرف خانہ کعبہ بلکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبز گنبد پر بھی پرندوں کا غول انسانوں کی غیر موجودگی میں درود و سلام بھیجتے نظر آیا۔ اس وبا کے ڈر سے مساجد میں اعلان کیے جانے لگے کہ لوگ نماز اپنے گھروں میں ادا کریں۔ وہیں ایسے وقت میں ایک ایسا شخص ایمان کی دولت سے مالا مال خانہ کعبہ جا پہنچا۔ کون ہے وہ شخص جس نے کرونا وائرس جیسی وبا کے خطرے کے باوجود خانہ کعبہ میں عمرہ ادا کیا؟ نام سے بظاہر غیر مسلم نظر آنے والا یہ شخص کون ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل صراط الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی اسلامی، معلوماتی، تاریخی اور سائنسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، اللہ جسے چاہے جب چاہے ہدایت دے، کون روکنے والا ہے؟ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مسلمان گھرانوں میں پیدا فرماتا ہے۔ دوستو، افریقی ملک سینیگال کے مسلمان خاندان کے ہاں امریکی شہر سینٹ لوئس میں پیدا ہونے والا امریکی گلوکار ایکون، جس نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ اس گلوکار کی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ خانہ کعبہ میں احرام پہنے ہوئے تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ خیال رہے کہ ایکون کو زیادہ تر لوگ غیر مسلم سمجھتے ہیں کیونکہ 44 سالہ گلوکار نے کبھی بھی کھل کر اپنے مذہب سے متعلق بات نہیں کی۔ تاہم انہوں نے ماضی میں کچھ انٹرویوز میں اعتراف کیا تھا کہ وہ نہ صرف پیدائشی مسلمان ہیں بلکہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کو ہی اپنی کامیابی کا راز سمجھتے ہیں۔ بہت سے معروف اسلامی مبلغین نے ان کی تصویر کو اپنے سوشل میڈیا پروفائلز اور صفحات پر شیئر کیا اور عمرے کے مقصد کے لیے مکہ مکرمہ میں واقع اللہ کے گھر کعبہ تشریف لانے پر مبارکباد پیش کی۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں تھے تو اسے اپنے قریبی دوستوں اور بعض اوقات اپنے کنبہ کے افراد کے ساتھ بھی دیکھا گیا۔ مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی متعدد تصاویر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر پھیل گئیں۔ ان مختلف ویڈیوز کو مختلف ذرائع کے ذریعے سے یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر اپلوڈ کیا جاتا رہا۔ اس وقت کے لیے جب وہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں تھے، بہت سے لوگ حتیٰ کہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہی نہیں تھے کہ ایکون مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے جب لوگ طواف کے آس پاس اس کی ویڈیوز یعنی کعبہ کے گرد گھومتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو لوگ ڈھونگ سے برتاؤ کر رہے تھے اور حیران تھے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ایکون کا تعلق مسلمان گھرانے سے ہے۔ اور دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پہ شیئر کی گئیں وہ ایکون نے خود نہیں بنائی تھی بلکہ ان کے ایک دوست نے بنائی تھی اور انہوں نے ہی وہ تصاویر سوشل میڈیا پہ شیئر کی، کیونکہ ایکون نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ایسی تصاویر اور ویڈیوز دنیا کے سامنے لائی جائیں، کیونکہ عبادت اگر وہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ایکون کا کہنا تھا کہ اب جب کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دولت سے مالا مال ہے تو اسے محتاجوں کو جنت کی راہ کے حصول میں مدد کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ دوستو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایکون نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ ایکون نے افریقہ کے کم سے کم 1 درجن سے زائد ممالک کو بجلی فراہم کرنے کا کارنامہ بھی انجام دے رکھا ہے، جبکہ وہ افریقہ میں بچوں میں غذائی قلت، تعلیم اور لڑکیوں کے خود مختاری کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں۔ تاہم اب ان کی جانب سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی تصاویر دنیا بھر میں وائرل ہونے کے بعد کئی لوگ حیران رہ گئے ہیں۔ ایکون عام طور پر اپنے اہل خانہ اور اپنی ذاتی زندگی کو میڈیا سے الگ رکھتے ہیں اور انہوں نے ماضی میں بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو میڈیا سے دور رکھا ہے۔ ایکون کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنی ذاتی زندگی اور اہل خانہ کے حوالے سے میڈیا میں بات نہیں کرتے، تاہم وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کی 3 بیویاں ہیں
और उनसे 6 बच्चे हैं और वो एक आम जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, एकॉन ही नहीं और भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो कि दीन इस्लाम की दौलत से माला माल हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते। 16 अप्रैल 1973 को सेंट लुइस में पैदा होने वाले एकॉन ने 5 मार्च को उम्रा अदा किया था। जी हाँ दोस्तों, एक और नाम तो आपको याद होगा, मोहम्मद अली किले। ये भी दीन इस्लाम की दौलत से माला माल थे और बहुत सारे लोगों को मुसलमान भी कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और नाम जो अपने नाम से बज़ाहिर मुसलमान नजर नहीं आते, जी हाँ, माइक टायसन। मोहम्मद अली किले के बाद माइक टायसन को दुनिया का बेहतरीन बॉक्सर माना जाता है। अगरचे उनका रिकॉर्ड मोहम्मद अली से भी शानदार रहा। बॉक्सिंग के बारे में कहते हैं कि ये जोशीले लोगों का खेल है, लेकिन बॉक्सिंग में सिर्फ जोश ही नहीं, होश की भी जरूरत होती है। ऐसे में अगर कोई ऐसा बॉक्सर हो जो जोश की बजाय जुनून से काम लेता हो, तो मद्दे मुकाबल भी उसका सामना करते हुए डरते हैं। माइक टायसन ऐसे ही जुनूनी बॉक्सर थे। माइक टायसन ने 20 साल की उम्र में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतकर नया रिकॉर्ड कायम किया था। माइक टायसन ने अपने कैरियर के पहले 19 मुकाबलों में हरीफ बॉक्सर्स को नॉकआउट किया और इनमें से उन्होंने 12 हरीफों को पहले ही राउंड में नॉकआउट किया था। माइक टायसन 30 जून 1966 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुए। बचपन ही से शदीद जारहाना रवैये के हामिल माइक टायसन को जूनियर स्कूल से ही निकाल दिया गया और वो अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सके। ताहम 1989 में सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री अता की। माइक टायसन मोहम्मद अली से भी बड़े बॉक्सर कहला सकते थे, लेकिन उनका कैरियर हमेशा तनाज़ात का शिकार रहा। उन्होंने एक मुकाबले में मुकाबिल बॉक्सर हॉलीफील्ड का कान चबा डाला, जिसके बायस उन पर पाबंदी आयद कर दी गई। माइक टायसन ने 3 शादियां की, जिनसे उनके 7 बच्चे हैं। दोस्तों, माइक टायसन की जिंदगी से एक खूबसूरत वाकया आपके साथ शेयर करते हैं। ये 1980 का वाकया है, जब लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली अपनी कैरियर के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे थे। मोहम्मद अली का मैच उस वक्त के मायानाज और नौजवान बॉक्सर लैरी होल्म्स के दरमियान करार पाया। ये मैच इंतहाई मुतनाज़े मैच था, क्योंकि मोहम्मद अली पर इस वक्त तक इनकी बीमारी पार्किंसन के असरात जाहिर होना शुरू हो चुके थे और वो इस मुकाबले के लिए बिल्कुल फिट नहीं थे। इसके अलावा इस मुकाबले को गैर जरूरी तौर पर तवालत दी गई ताकि मोहम्मद अली को ज्यादा से ज्यादा मार पड़ सके। मैच शुरू हुआ और मोहम्मद अली किसी तरह भी अपने बड़े नाम के साथ इंसाफ ना कर पाए और 10वें राउंड के बाद मैच रोककर लैरी होल्म्स को विनर करार दे दिया गया। इस मैच को देखने वालों में एक 13 साला नौजवान भी मौजूद था। इस नौजवान से अपने हीरो की इस तरह हार बर्दाश्त ना हुई और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। और जब मोहम्मद अली मैच हार कर वापस जा रहे थे, तो उस नौजवान ने मोहम्मद अली की बाजू पकड़कर कहा, अली बेफिक्र रहो, मैं लैरी होल्म्स से आपकी हार का बदला जरूर लूंगा। वक्त गुजरता रहा और उस नौजवान ने बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखते ही सबकी तवज्जो हासिल कर ली और बिलाखिर उसने लैरी होल्म्स से मैच खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया। लैरी होल्म्स से उस वक्त नया वर्ल्ड चैंपियन टाइटल छीना था और वो अपने आप को एक बार फिर से चैंपियन साबित करने के लिए बेकरार था और उसने ये चैलेंज कबूल कर लिया। जब मैच शुरू हुआ तो मैच के शुरू से ही लैरी होल्म्स की इस नौजवान की अग्रेसिव बॉक्सिंग के आगे एक ना चली और चौथे राउंड के खत्म होने से कुछ सेकंड्स पहले ही लैरी होल्म्स नॉकआउट हो गया। इस मैच को देखने मोहम्मद अली भी मौजूद थे। वो नौजवान बॉक्सर मैच के बाद मोहम्मद अली के पास गया और कहा, सर मैंने कहा था ना कि मैं होल्म्स से आपका बदला जरूर लूंगा। देखिए, मैंने जैसा कहा था वैसा ही किया। मोहम्मद अली मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है और मैं यही देखने के लिए आया था। दोस्तों, उस नौजवान बॉक्सर का नाम था माइक टायसन। दोस्तों, बेशक अल्लाह जब चाहे जिसे हदायत दे और वो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, दुनिया में जितना भी नाम कमा लें, जितनी भी दौलत कमा लें, लेकिन जो सुकून अल्लाह ताला की इबादत में है वो कहीं और नहीं मिल सकता। इसकी एक बेहतरीन और खूबसूरत मिसाल ये है कि जब इंसान की रूह को सुकून ना हो
तो दुनिया की कोई चीज भी उसे सुकून नहीं दे सकती। और अगर आप अपनी रूह को पुरसुकून रखना चाहते हैं तो अल्लाह ताला की इबादत करें। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो से बहुत सारे लोगों के इल्म में इजाफा भी हुआ होगा। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि एकॉन और माइक टायसन जैसे बड़े सुपरस्टार मुसलमान हैं। सो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये आप पहले से जानते थे कि माइक टायसन और एकॉन जैसे सुपरस्टार मुसलमान हैं या नहीं। सो दोस्तों, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।